दे हट पाके बड़े तड़वई दातिया दस केड़े केड़े दसा केड़े केड़े दसा जोज कई दातिया दस केड़े केड़े दसा
तेरे दरबार की आली नाली शान है देखी, सदाकत भी तेरी गलियों के चक्कर काटती देखी। जो काया सा तेरे कदमों में जिसने है मेरे मालिक, तुझे देता नहीं देखा मगर झोली पर ही देखी। जिस दर पे सर ना झुके उसे दर नहीं कहते, जो हर दर पे झुक जाए उसे सर नहीं कहते। वलिए कुलालम सरवरे कायनात जुगो जोगे अटल, बाणी जी के बोहित खंडा ब्रह्मंडा दे मालिक, कलजुगी जीवां दे तारक पिता, शब्द गुरु नानक जोत स्वरूप। सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर देवते वांग सज बैठे सतसंगी जनों, गुरमुख प्यारिओ, बहुत ही कर्मा ते भागा वाले जीव ने सतगुरु पातशाह महाराज जी के पावन दरबार नगर नानक चक तन तन बाबा श्री चंद्र जी महाराज जी के पावन पवित्र तप स्थान उत्ते बड़ी चढ़ती कला ते शरधा भावना दे नाल महापुरखों वालों इलाके दियां सिख संगतां दे सहयोग दे सदका चढ़ती कला शरधा ते भावना दे नाल ज़हर पीर जगत गुर बाबा गुरु नानक पातशाह महाराज जी के पावन पवित्र प्रकाश पुरब नूं मनाउण वास्ते गुरु की सिख संगतां एकत्र होईयां ने। सवेर तो ही स्टेज सजी हुई है, गुरबाणी कथा विचार कीर्तन आप जी ने सरवण किया। मेरे तो पहला भी तुसीं हर कीयां कथा कहानियां गुरमीत सुनाइयां, गुरबाणी की कथा विचार आप जी ने सरवण की है। हुक्म होया महापुरखों वालों, गुरु की संगत का हुक्म है कि 1 घंटे वास्ते आप जी गुरु की सिख संगतां दे नाल गुरमत विचारां ढाडी वारां दे नाल दास दे जथे ने हाज़री भरनी। आओ सतगुरु पातशाह महाराज जी के पावन चरणां अंदर दास दे ढाडी जथे की हाज़री प्रवान करो। कोई रसनावजी ना होवे, जिहड़ी को समर्थमई बाणी पवित्र बाणी जिन्हों बुलंद करन दे नाल 2 बार वाहिगुरू दा जाप हुंदा। जे अपने हिरदे विचों 2 बार वाहिगुरू दे सिमरन दे नाल जुड़िए, मुख पवित्र करिए और सतगुरु पातशाह महाराज जी के पावन चरणां अंदर सीस झुका के दोनों हाथ जोड़ के बुलाई हुई फतेह प्रवान करो। इक्के बारी कहण ते बुलंद आवाज विच आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बिन भागा सत संग न लभै, बिन संगत मैल भरीजे जियो। बिना कर्मा ते बिना भागा तो सत संगत दीयां कड़ियां नसीब नहीं हुंदियां। वडभागे ओ दूर दराडे तो गुरु की सिख संगतां पहुंचियां ने महापुरखों के पावन स्थान उत्ते महापुरखों की संगत कर रहे हो और गुरु नानक पातशाह महाराज जी के पावन चरणों विचों खुशियां लैण वास्ते असीं सारे एकत्र होए हैं। बिरथी कदे ना होवे जन की अरदास, नानक जोर गोबिंद का पूर्ण गुणतास। जदों असीं जन बन के निमाणे हो के सतगुरु जी के पावन चरणों अंदर अरदास करते हैं, जदों ਇਹੋ ਜਿਹੇ पवित्र स्थानों उत्ते इतिहासक स्थान उत्ते आके असी दर्शन करते हैं तो इन्हां गुरु घरां दीयां सरदलां उत्ते जदों असी सीस झुकाउने आ ते साडे मन दीयां मुरादां उदों ही पूरीआं हो जांदियां ने, क्योंकि अरदास विच बहुता उच्चा बोलण दी लोड़ नहीं हुंदी। साडी अजे भावना ही हुंदी है ते साडी अरदास जिहड़ी है गुरु दे चरनां विच पुर जांदी है। सिख अपनी भावना ते बना के वेखे, असी अपनी भावना ते गुरु नानक दे चरनां उत्ते बना के वेखीए। गुरु नानक दा घर शीशे दी न्याई है। इत्थे जिहो जी भावना जिहो जिहा मुख लैके असी सतगुरु जी दे चरनां विच आवांगे, ओहो जिहा फल गुरदेव ने साडी झोली विच पा देना है। अपनी भावना बनाइए, गुरु नानक दे चरनां उत्ते विश्वास ते रख के वेखीए कि सतगुरु नानक पातशाह महाराज किन्नी कृपा करते हैं। सिख नूं मंगण दी जाच होनी चाहिए है। साडी झोली निक्की है पर बाबे नानक दी रहमत बड़ी वड्डी है, क्योंकि असी बाणी विच पढ़दे देंदा दे लैंदे थक पाए जुगा जुगंतर खाई खाए। जदों असी नितनेम नाल जुड़ते हैं ना, अमृत वेले जदों असी बाबे दी बाणी दे नाल जुड़ते हैं ना, ते गुरु कृपा कर दिंदा है दिलों। जदों असी आत्मक तौर ते, क्योंकि कई बारी इदां हुंदा असी इत्थे जुड़े हाँ, असी आत्मक तौर ते इत्थे नहीं मौजूद हुंदे, शरीर करके ते भावें असी इत्थे आए हैं पर मन कई बारी साडा किते होर ही हुंदा है। बाबा नानक जी ने सानूं इन्हां ही वहिमां भरमां विचों बाहर कढिया सी। इसे करके काजी नाल मसीत विच जाके मुसलमान भरावां नाल उन्होंने नमाज पढ़ी सी ते उन्होंने दसिया सी कि केवल शरीर करके विखावे करके नमाज पढ़नी ही दर ते प्रवान नहीं हुंदी। जदों असी मन करके आत्मक तौर ते बाबे दी बाणी नाल जुड़दे हैं, नमाज नाल जुड़दे हैं, साडी प्रवान उदों ही हुंदी है। जदों असी अंदरों
ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ 551ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਨਕ ਚੱਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹੰਤ ਬਾਬਾ ਤਿਲਕਦਾਸ ਜੀ ਔਰ ਸਮੁੱਚੀ ਇਸ ਸੰਪਰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਦੇ ਢਾਡੀ ਜੱਥੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਏਕੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਤੁਨ ਚੇਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਝਰਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਏ, ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ? ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਵਾਲੀ ਔਲੀਏ ਤੇ ਗੰਧਰਵ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣ ਬੈਠੇ। ਮੰਦਰਾਂ ਮਸੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘੋਰ ਪਾਪ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਮਨ ਆਈਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਧਰਮ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੂਜਣਯੋਗ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ, ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਧਰਮ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਬਟਾਲੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਆਏਗਾ, ਪਹੁੰਚਣਾ ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੋਡ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਓਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਪਾਰਸੀ, ਜੈਨੀ, ਬੋਧੀ, ਜੋਗੀ, ਜੰਗਮ, ਸੰਨਿਆਸੀ, ਸਰੇਵੜਾ, ਊਚ ਨੀਚ, ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਜਾ ਕੋਈ ਆਵੇ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੰਗਤ ਤੇ ਪਾਛੇ ਸੰਗਤ। ਕੋਈ ਆਵੇ ਉਹ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਲੋਕ ਮਨ ਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਸਾਈ ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਰ ਉਡੜਿਆ, ਕੂੜ ਮਾਵਸ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਚੜਿਆ। ਸੱਚ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੂੜ ਫਿਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੂੜਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੱਲਣ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਟੋਰ ਗਵਾਰ ਸ਼ੂਦਰ ਅਰ ਨਾਰੀ ਇਹ ਸਭ ਪੰਚੋ ਤੜਨ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਐਸੀ ਹੈ, ਮੰਦਰਾਂ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਲੋਕ ਮਨ ਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਲਖਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰਤ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਮਸਜਿਦ ਧੋਣੀ ਪਏਗੀ, ਮਸਜਿਦ ਢਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਲਖਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰਤ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੈਨ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰਤ ਦੀ ਉਹਦਾ ਚਿਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੋ ਕੇ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿੱਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਜਿਸ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਂ ਪੂਜਾ ਦੇ ਜੋਗਿਆ, ਉਹ ਮਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋਗਿਆ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਹੀ ਮਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਬਹੁਤ ਗਏ ਹਾਂ,
ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਚਾਟੀ ਵਿੱਚ ਮਦਾਣੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਰਸੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਛਕਦੇ ਸਨ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਨੰਦਮਈ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਨੰਦ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਭੈਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਾਂ ਬੜੀ ਸਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮਾਂ ਉਹ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਭਿਅਤ, ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਅਤ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਤੱਕਿਓ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਇਉਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ।
नहीं सी, औरत नूं कोई अधिकार नहीं, कहंदे नीवीं जात वाला है, इहनूं कोई अधिकार नहीं है। उस वेले गुरु नानक पातशाह महाराज जी दे संसार विच आउण तो पहलां भारत की दुर्दशा इदां दी सी। अज भी शायद इदां दी बनी है। अज भी भाई लालो दा वो सेवक किरती किसान जिहड़ा वो अज भी सड़कां उत्ते रुल रहा है। अज भी भागवां दा जोर पिया होया है। केवल ते केवल एक हो बाबा मेरा नानक सी जिसने बाबर दे मूँह ते आख्या सी, बाबर तू जाबरिया, किसी अंदर जुरत नहीं सी। बादशाहां दे मूहां विचों निकले बोल जेड़े सन ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ बन जाते सी प्रजा वास्ते, लोकां वास्ते। शायद अज भी मेरे देश अंदर ऐसा ही कुछ वापर रहा है। अज भी धीआं नूं कुख विच कतल किया जाता है। अज भी मेरी नौजवान पीढ़ी नूं इन्हां लोकां ने, इन्हां सरकारां ने नशियां दे विच ला दिता। पर हैन विरले अज भी बाबे नानक दी सिੱਖੀ कमाउण वाले, जज्बा रखण वाले ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਆ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਘਰ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ फिर ये निर्मल पंथ ना चलदा जे बाबा श्री चंद्र जी महाराज चौंकड़ा मार के सिमरन अभ्यास ना करते, ना तपस्या करते, शायद अज ये निर्मल पंथ ना हुंदा। ते ये निर्मल पंथ असी ते जिथे जाने आ, जिथे भी जेड़े भी गुरु घर बाबा श्री चंद्र महाराज जी दे घर विच गए आ, उत्थे ही बाबे नानक दे घर दी एडी बरकत है, इन्नी रहमत आ, इन्ना सत्कार बाणी दा। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਤ ਹੈ ਉਨੀ ਕੁ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨੇ ਲੰਬਾ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਸਨ और इन्नी उन्होंने कृपा की कि जिथे जिथे बाबा श्री चंद्र महाराज जी गए ने उन्होंने भी उदासियां दे रूप दे विच अपने पिता वांग भुल्ली भटकी दुनिया नूं सच दे रस्ते उत्ते पाउण वास्ते बाबा श्री चंद्र महाराज जी ने उदासियां कीतियां। इन्नी वड्डी बरकत ये गुरु नानक दे घर दी ही हो सकती है। सतगुरु गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने मनुखता दे अंदर एक इहो जिहा जज्बा भर दिता कि असीं अपने हक किवें लैणे आ। हर सिख दा फर्ज है कि किरत करो, वंड छको, नाम जपो। इत्थे हुण नाम जपो पहलां क्यों नहीं महाराज ने कह दिता? सब तो पहलां उन्हां आख्या किरत करो। जिहड़ा किरती है, जिहड़ा अपने हक दी कमाई करदा फिर ओह वंड के छके ते फिर नाम जपे। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी ने पहलां किरत करन दी गल आखी है कि सानू किरत करनी चाहिए है, हक की कमाई करनी चाहिए है। ते प्यारे गुरु खालसा जी फिर उस परमात्मा का नाम तां ही जपया जा सकता जे साडे अंदर ये भावनावां होणगियां, साडे अंदर ये गुण पैदा होणगे। जे असीं धर्मी बनना है तो फिर सब तो पहला साडे अंदर दया होनी चाहिए है, फिर साडे अंदर धर्म होवेगा, फिर हिम्मत आवेगी, फिर मोह प्यार जागेगा सारी मनुखता वास्ते। क्योंकि गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने आख्या अवल अल्लाह नूरे पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे। असी सारे ही जीव, कोई ना कोई हिंदू ना मुसलमान, साडा सारियां दा नबेड़ा पता काहदे ते होना है? साडे चंगे गुणां दे नाल होना है, साडे चंगे कर्मां दे नाल होना है। चाहे कोई हिंदू है चाहे मुसलमान है, मैं पहला अर्ज कर दी है कि मंजिल साडी
ਇੱਕ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਕੋਈ ਰਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੌੜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੇ ਰੋ ਕੇ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ, ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਭਾਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਭਾਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਦਾ। ਤੇ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੀ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੀ ਇੰਨੇ ਕੀਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨੇਤਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਓ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਉੱਤਮ ਦੇਹੀ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੇ ਰੋ ਕੇ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦਾਤਾ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਇਸ ਤਪਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਠਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਬਾਬਰ ਬਣ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੇ ਰੋ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਆ ਜਾਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਧਰਤੀ ਰੋ ਰੋ ਫੇਰ ਪੁਕਾਰੇ।
जिस्म गरीबां दा वट जिस्म गरीबां दा पापी लोंद झूठे लारे अज सतगुर नानक जी धरती रो रो फेर पुकारे मेरे सतगुर नानक जी आके दे दो फेर दीदारे जो जननी भगत जने उसनू मरन दी अज तुल गए अज धर्म दे राखे भी अपना फर्ज की भुल गए जो जननी भगत जने उसनू मरन दी अज तुल गए अज धर्म दे राखे भी अपना फर्ज की भुल गए मापे अज रुलने लगे मापे अज रुलने लगे हो गए ने मजबूर विचारे अज सतगुर नानक जी धरती रो रो फेर पुकारे मेरे सतगुर नानक जी आके दे दो फेर दीदारे पल नाम खमारी नो वैगी नशियां विच जवानी मन चंचल हो गया है बोल दे जांदे ने कुर्बानी पल नाम खमारी नो वैगी नशियां विच जवानी मन चंचल हो गया है बोल दे जांदे ने कुर्बानी गुण ज्ञान दे सागर चों गुण ज्ञान दे सागर चों मंगदे ने गज सहारे अज सतगुर नानक जी धरती रो रो फेर पुकारे अज सतगुर नानक जी धरती रो रो फेर पुकारे मेरे सतगुर नानक जी आके दे दो फेर दीदारे ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੇ ਰੋ ਕੇ ਪੁਕਾਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਉਧਰ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 5 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੜਾ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਹੈ ਉਸ ਭੈਣ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਤਾਰ ਜਗ ਮੇ ਪਰਵਰਿਓ ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਸਾਈ ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਰ ਉਡੜਿਆ ਊੜ ਅਮਾਵਸ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਸੇ ਨਾਹੀ ਕਰ ਚੜਿਆ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖੰਮਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਗਿਆ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਧੁੰਦ ਛਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1469 ਈਸਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਉਹ ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਖੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਢਾਰਸ ਬਣ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਢਾਰਸ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਸਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਤਾਂ
तक के इस बालक नूं निहाल हो गई। इस नूं तीन लोक दा ज्ञान हो गया। दाई दौलतां जिन्हें सब तो पहला बाबा नानक जी दे दर्शन कीते ने, इन्हें आख्या मेरे हत्थां विच बड़े बालक, पर यह अनोखा बालक है जिहड़ा आप परमात्मा ने, उस परमेश्वर ने इस नूं संसार विच भेजिया होया है। एक अनोखा बालक जिहड़ा हसदा होया संसार विच आया है। जदों असीं धार्मिक पक्ष तो देखते हाँ तो यह कहा जाता है कि जदों बालक जन्म वेले रोंदा है तो ओदी परमात्मा नालों लिव टुट जाती है, वो इस करके रोंदा है। जदों असीं इस नूं विग्यानक पक्ष तो देखते हाँ तो वह कहते हैं कि जिहड़ा बच्चा है, क्योंकि वेखिया होवेगा तुसीं जदों बच्चा पैदा हुंदा है तो डॉक्टर उस नूं आप रवाउंदे आ, क्योंकि उहदे ज्ञान इंद्रे खुल जाते आ। जदों बच्चा जन्म के समय रोंदा है, विज्ञान साइंस ये कह रहा है, गुरु नानक पातशाह महाराज जी संसार विच प्रगट होए, सारा संसार वधाइयां नाल गूंज उठिया। जिथे जाए बाए मेरा सतगुरु तू सो थान सहावा नाम राजे, राय पोए दी तलवंडी ननकाना साहिब बन गई, जिथे नतमस्तक होने वास्ते लखां गुरु की सिख संगतां दर्शन करने वास्ते जांदियां। जदों असीं अमृत वेले जां संध्या वेले पाठ करते हैं, नितनेम करते हैं तो अरदास करते सी, हुण भी करते हैं कि जेड़े गुरधामां तो खालसा पंथ नूं विछोड़िया गया है उन्हां दे दर्शन दारे बख्शो। तो गुरु ने कृपा की है, वो करतारपुर का लांघा खुलिया। हुण तो बहुत इहो जे गुरु के वीर भैणां ने जेड़े पाकिस्तान बाबा नानक जी का जिथे अवतार होया उत्थे दर्शन करके आए। करतारपुर जिथे बाबा नानक जी ने 12 साल खेती की है, दर्शन करके तुसीं आए हो। ये गुरु नानक पातशाह महाराज जी की बख्शिश है। उन्होंने सानू अपना काम अपने हथी करने की सानू जाच दसी, सानू सादा जीवन जीण की जाच दसी है। गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने सानू वहम ते भरम की दुनिया विचों कढ के उन्होंने सानू शब्द गुरु दे नाल जोड़िया है। वाहो वाहो बाणी निरंकार है, ते जिन्हां ने गुरबाणी नूं अपने जीवन का आधार बना लिया, जिन्हां ने गुरबाणी अपने हिरदे विच वसा लई, क्योंकि बाणी उत्ते तर्क करने वाले भी बड़े बैठे आ, जिहड़े ये कहंदे ने कि जिहड़ी धरती है, क्योंकि मैं पहला अर्ज कर दी है कि मैं किसी धर्म की मुखालफत नहीं करना चाहती, पर यदा कोई अंत नहीं पाया जा सकता। यह समुंदर अगाध बोध है। जदों असीं बाणी पढ़ांगे सानू ज्ञान होवेगा, जदों असीं इतिहास पढ़ांगे सानू पता लगेगा कि साडे वाडो डेरिया ने, साडे पुरखियां ने साडे उत्ते किहड़े वड्डे वड्डे परोपकार कीते आ। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज राय पोए दी तलवंडी मेहता कालू जी दे घर माता तृप्ता दी कुख नूं भाग लगे ने, किवें प्रगट होए ते संसार वधाइयां विच किवें गूंज उठिया। उस वे दे सी नूं ढाडी जत्था इन्हां सतरां विच इउं बेनती करदा। जलंदा रखन लई गुरु नानक ने अवतार लिया, जगत जलंदा रखन लई गुरु नानक ने अवतार लिया।
रखिया है ते महफियां गुलजारा ने तोर गईयां गम दियां रुत्तां ने ते आईयां फेर बहारां ने तोर गईयां गम दियां रुत्तां ने ते आईयां फेर बहारां ने दिल भर दे राह विच विछड़ कलियां ने कुंड तार लिया ए जगत जलंदा रख लई गुरु नानक ने अवतार लिया जगत जलंदा ठारन लई गुरु नानक ने अवतार लिया शांत रहमत बरस रही मो धर्म दे सोमिया खुले ने और शांत रहमत बरस रही मो धर्म दे सोमिया खुले ने और शांत रहमत बरस रही मो धर्म दे सोमिया खुले ने और शांत रहमत बरस रही मो धर्म दे सोमिया खुले ने हक सच दा रखा आया है कल मंदरां दे विच बोले ने हक सच दा रखा आया है कल मंदरां दे विच बोले ने कोई नवसने आ देण लईया दुनिया विच करतार गया ए जगत जलंदा रख लई गुरु नानक ने अवतार लिया जगत जलंदा ठारन लई गुरु नानक ने अवतार लिया दुखियां दे दिल दियां सदरां ते सुन फिर जवानी आई है दुखियां दे दिल दियां सदरां ते सुन फिर जवानी आई है दुखियां दे दिल दियां सदरां ते सुन फिर जवानी आई है दुखियां दे दिल दियां सदरां ते सुन फिर जवानी आई है चन्न मत शंगिया संगतां नु अज देंदा दिलों वधाई है चन्न मत शंगिया संगतां नु अज देंदा दिलों वधाई है मां तृप्ता हो तृप्त गई जद नूरी मुख निहार लिया ए जगत जलंदा रख लई गुरु नानक ने अवतार लिया जगत जलंदा रख लई गुरु नानक ने अवतार लिया जगत जलंदा ठारन लई गुरु नानक ने अवतार लिया अवतार लिया ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚਾਨਿਆ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਚਾਨਣ ਖਿਲਾਰਦਾ ਏ ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਧਰਤ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਜਦ ਸੋਮਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਏ ਜੁੱਗਾ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਦਰਦੀ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਸਾਰਦਾ ਏ ਨੂਰਪੁਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਤਾਰ ਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਆਏ ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਖਾਰਬੰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਤੱਕ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਦੁਖੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਢਾਰਸ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਅਵਤਾਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਵਾ ਜਿਉ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਵਾ ਸਿੰਘ ਬੁੱਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ ਪੰਨੀ ਜਾਏ ਨਾ ਤੀਰ ਧਰੋਵਾ ਬਾਬਾ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਧਰੇ ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਵਾ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਸੋਵਾ ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵਾ।
ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਤਾਰ ਜਗ ਮੇ ਪਰਵਰਿਓ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਖੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਢਾਰਸ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਆਓ ਇਹ ਮਨਾਏ ਵੱਡੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਫਲ ਹੋਣੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨਾਏ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਣੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਕੋਟ ਅਨਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਵੀਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਗਰ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਭੇਜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨ। ਮੇਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹੰਤ ਬਾਬਾ ਤਿਲਕਦਾਸ ਜੀ ਔਰ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀਰ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਵਾਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਜੈਂਤੀ ਪਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਥਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ ਤੇ ਗੱਜ ਵਰ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।